ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਮੰਗਣੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 5000 ਮੋਹਰ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अज काफ़ी दिनों बाद फिर एक तुहाडे लई सबक आमोद कहानी लैके हाजिर होया। बड़ी दिलचस्प है, इंशाल्लाह सुनोगे तो मज़ा आएगा। कहानी कुछ इस तरह कि किसी मुल्क का शहजादा सी ते एक दिन वो दिल च एवं ख्याल आया कि अज जो ना मौसम ठीक है तो शिकार लिए निकलिया जाए। उन्हें सलाह की ते शिकार की, तो उन्हें ना वो दोस्त ही जिहड़ा कि उन्होंने वजीर का बेटा है ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੜੀ ਜੰਗਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਧ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੜੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਿਦਕ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂਫਾਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ बड़ी तेज। वो जो घोड़े कोई इधर नस गया, किसी लै कोई इधर लैके नस गया। वो तफाकिया तौर पर जोड़ा बादशाह का पुत्र ही ना जो शहजादा सी ते नाल उहदे वजीर का बेटा ही वो कट्ठे जो ना हौली हौली उन्होंने घोड़े लैके नस गए। नाल दी जी ना दूसरी सरहद ही मुल्क की वो क्रॉस करके दूसरे मुल्क च वड़ गए। वो जिस घड़ी दूसरे मुल्क च वड़े तो उतों के जोड़े पुलिस जो सिपाही पहरेदार हैं सरहद के उन्होंने उन्होंने फड़ लिया। उन्होंने जिस घड़ी फड़ के तो उन्होंने लै गए बादशाह के कोल उस मुल्क के। उन्हें जाके आख्या जी यह बंदे जोड़े ने साढ़े जोड़े ना आ बड़े ने साड़ी सरहद च आ बड़े साढ़े मुल्क च आ गए हैं तो पता नहीं पे लगता कि नीयत नाल आए ने कौन ने, कोई हिसाब नहीं है। चलो बादशाह ने जोड़ा ना उन्होंने शहजादे ने कोई चंगा लिबास से चेहरे तो पे लगता है। उन्हें उन्होंने पूछा कि मतलब तू कौन है तो किधरों आए तो की किस चक्कर के फिरते हो। उन्हें दसिया कि इस तरह सारी कहानी सुनाई। उन्हें आख्या इस तरह मैं नाल दे मुल्क का शहजादा वां ते असीं शिकार करने निकले हैं, तूफान आया बड़ी तेज ते असीं घोड़े जिहड़े ने साडे ओह लैके तुहाडे सरहद च आए ने, असीं कोई बुरी नीयत नाल नहीं आए ते इह साडे नाल बनिया, साडे नाल वली बन गई ते असीं इधर आ वड़े हैं। ते उन्हें बादशाह ने सुनिया तो बादशाह ने तो उठ के उन्हें जफा मार लिया। उन्हें आख्या यार तू तो मेरे मतलब बादशाह जिहड़ा ओह मेरा बड़ा यार है ते तू तो ओहदा पुत्तर है ते तू सबबी अल्लाह लो तू आ गया साढ़े मुल्क के मैं तो हुण तैनूं इस तरह तो खाली नहीं जान देना। तू साढ़े कोल इंज कर हफ्ता 10 दिन तेन रहना पैना है, तेरी खिदमत करके तेन जान देना। मेरा यार ये ना आखे कि मेरा पुत्र तेरे मुल्क च गया है तो इंज ही वापस आ गया। तू उन्होंने मतलब पुछया कि छे कोने। चलो उन्हें मजबूर किया तो आख्या कोई गल नहीं रहने है। वो रहन लग पे उत्थे कोई हफ्ता 10 दिन जो ना उन्होंने रहन रुक गए। वो जिस कड़ी करनी खुदा की ऐसी हुई कि बादशाह की अगों जी बेटी ही ना ਉਹਨੂੰ एक दिन उन्होंने शहजादे ने वेख्या तो शहजादे ਨੂੰ बड़ी सोहनी लगी। शहजादे का तो दिल आ गया, दिल आ गया। चलो उन्हें वेख्या एक दूजे ने जो ना वो पसंद करन लग पे। बड़ा जो ना उन्होंने जो हौली हौली 8-10 दिनों के विच ही तुहानूं पता है इस उम्र के जवान सन वो प्यार जो ना उन्होंने वध गया। वो जिस कड़ी प्यार वध गया तो उधरों जो ना होया कि नाल दा टाइम भी जान दा होया तो शहजादी ने आख्या कि तू भलिया लोकां इंज करा तू मेरे प्यो नाल गल कर रिश्ते दी। मैंने आखिया कोई गल नहीं मैं करना इंशाअल्लाह ताला, चलो अल्लाह बेहतर करेगा। उन्हें शहजादे ने जो ना बादशाह के कोल जाके बादशाह ने आख्या बादशाह सलामत गल इंज कि मैं ऐसा ना शहजादी मैनू आ गई पसंद तो जो ना मैं जो शादी करना चाहना वा जे तुहाडी इजाजत होए तो। बादशाह ने लोगों आख्या कि गल ये कि मेरे वास्ते बड़ी खुशी की गल है, तू मेरे यार का ही पुत्र है, लेकिन वजह यह कि मैं शहजादी की जी ना मंगनी बड़ी देर की कर छड़ी है। अज तो 2-4 साल पहला जो ना फलाने फलाने मुल्क का बादशाह तो भी तो वो बेटे नाल जो ना मंग छड़ी है तो अं बादशाह वां तो बादशाह जो ना गल करके तो फिरते नहीं अपनी गल तो अं फिर जाएंगे दूसरी इमाम का की मतलब कि उन्होंने की करांगे या उन्होंने की असर पेगा। यानी दूजे लफ्ज़ों के बादशाह ने जो ना इनकार कर छड़िया कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, होर तेरे लिए सब कुछ हाजिर है, जान भी हाजिर है, लेकिन यह मैं क्योंकि जबान दे चुकिया तो मैं अपनी जबान तो नहीं फिर सकता। चलो उन्होंने बड़ा अफसोस तो बड़ा होया, लेकिन उन्हें आख्या दसो। उन्हें शहजादी ने दसिया कि यह मामला है तो मैं तो इस तरह तेरे
ਵਾਲਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਿਛਲੋਂ ਮਹੱਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਪੱਕੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 2-4 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਕਿਧਰੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਵੇਚਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵਹਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਈਂ। ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਹਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਵਹਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਘੋੜਾ ਹੈ ਵਡੇਰਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 5000 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 5000 ਮੋਹਰ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਨੇ ਘੋੜਾ ਵਹਾਇਆ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਘੋੜਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 3000 ਮੋਹਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 5000 ਮੋਹਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਂਝ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੋ 3000 ਮੋਹਰ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੁਕਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਡੀ ਮਾਰਨੀ ਨਸਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਖਣੀ, ਇਹਨੇ ਨੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਦੌੜੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਲੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਕਿੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਨ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿਤਲੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਡਰੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਸ ਲੈ, ਮੂੰਹ ਕਰਾ ਲੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਡਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧਣਾ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਵੇ ਜਵਾਨਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਵਜ਼ੀਰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਟੁਰ ਪਏ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਰੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇੰਜ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਬ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।